अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, राजी बाजी है। यहाँ पे देखिए चिड़ियाँ बोल रही हैं, इतना अच्छा वेदर है। अच्छा जी, मैं आज जा रही हूँ डॉक्टर के पास सुबह सुबह। 8:10 हो गए, 20 मिनट पे मेरी अपॉइंटमेंट है। देना है मैंने ब्लूड, जो मुझे गले का है इशू, तो उसके लिए जा रही हूँ। तो मैं क्या चलो नॉर्मल मेरी ना 2 दिन पहले भी थी, लेकिन फिर उन्होंने आगे कर दी और आज मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे साथ जो भी बाहर निकलना, मैं तुहानू पता है फिर कूड़ा भी नाल लियाना पैंदा। जिन्ना मर्जी होवे कि छापर साड़ा इंतजार करदा ही हुंदा है। कूड़े भी हो गया बाहर, बल्कि फेंक दिए। बच्चे चले गए स्कूल, आफिया का थोड़ा स्कूल लेट है, वो अभी उठी है। तो मैंने कहा चलो मुझे चाबी साथ लेके नहीं जानी पड़ेगी, वापस आऊँगी आफिया दरवाज़ा खोल देगी। तो अभी ना दे के आते हैं डॉक्टर के पास, हो के आते हैं। सवेरे सवेरे टर्मीन होए ना तो बड़ा नींद ख़राब हो जाती है। नींद का जो रोल है ना, मुझे आजकल पड़ा हुआ नींद नहीं आती मुझे। तो 3 महीने के बाद ना खून दे देना पड़ता है ना, ब्लूड। तो फिर वो टैबलेट जो है ना वो काम ज़्यादा करते हैं, शायद उसकी वजह से थोड़ा हुआ है। अब दूँगी टैबलेट, देगी नई वाली, फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा सही। सवेरे सवेरे कौन चिड़ियाँ रौला पाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ है। 2 ਸਰੀਂਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖੂਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ थोड़ा जिहा भी लैके टेस्ट कर सकते हैं। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं होके आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी मंगल वाले दिन डॉक्टर से मिलूँगी और बताएगी कौन सी टैबलेट लेनी है कम ज़्यादा। उससे बात की है मैंने, कहा मुझे नींद नहीं आती 3-4 दिन से। वो कह रही है कि मेडिकल स्टोर पे जाओ और उनको बोलो वो कोई स्प्रे वगैरह टैबलेट देगी। तो मैंने कहा मुझे ऐसे थायराइड है, कहती नहीं कुछ नहीं होता ना। तो वैसे मंगलवार दिन डॉक्टर से आपकी बात होनी है, तो आप उससे फिर कर लेना। मैंने कहा सही है जी, चले अल्लाह खैर कर, देखते क्या होता है। अल्लाह ताला बेहतर करे। घर चलते हैं, आफिया घर में अपॉइंटमेंट ले आई हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला। याद रही, अलार्म लगाऊँगी नहीं तो भूल जाती हूँ, ये चिड़िका पैंदियाँ ने। मैगी नहीं लेके आए, नहीं तो मेरा ब्रोचन खाने को दिल कर रहा था चाय के साथ। अभी देखती हूँ आफिया को भेजती हूँ। अभी है आफिया का टाइम स्कूल के लिए। अच्छा जी, मैं ना वापस किचन में आई हूँ। राती ना ए मैं दराज खोलिया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੁझे लगता है ਆਫੀਆ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਿਨੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਕਿਚਨ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਾ ਪੈਕਟ ਉਲਟਾ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਬੜ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਕਟ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ ਇੰਝ ਦੇ, ਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਟਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂ ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਗ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਖੈਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਖੈਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਚਨ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ 2 ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਖੈਰ ਯਾਦ ਹਾਨੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, यहाँ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਸਕਿਟ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫੀਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਆ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਡੇਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਚਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਡੇਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਡੇਟ ਵੀ ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਟ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੇਟ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੂਚੇ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੂਛੇ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣੀ ਆ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਟਾਫੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਰਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਾਇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਾਹਵਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਟੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਦੀ ਚੀਆ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਕਾ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਚੱਲ ਇੰਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ੇਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਝ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਐ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ, ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਦਰਾਜ਼ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਭਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਨੇ ਆ।
ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲੁਕਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਟੋਕਰੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਸਕਿਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਚਾਂ ਪੂਚਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। अंदर चलिए ज़रा। हाँ आपका वो मिक्रोवेव में सालन ਇੱਥੇ ਲੁਕਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, मामा मेरे 2 परांठे बना दे। पराठे कहते, परांठे नहीं कहते, वो तो लैदा पा दे। मैं भी नून बोलती रहनी है। नाल मैं कड़ी गर्म की, ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਾਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਛੜਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਘੋਟਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂ। ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ 10:30 ਹੋ ਗਏ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।